रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला मसील लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब अमराज़ क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत अयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व फ़ी रिवायतिन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना साहिबिल क़ुरआनि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना साहिबिल हिकमति सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना साहिबिल लिवाइल हम्द व साहिबिल हौज़िल मौरूद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना साहिबिर रिदाइ व साहिबिल अमामति व साहिबिल बयानि व फ़सीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। रोज़ हज़ारात दरूद शरीफ हुआ है। मुहतरम उलमाए किराम और ज़मानेरो ग्रानो मुहतरम मशरानो हमदोलो
ځوانانو زلمونو تاسو الحمدلله په خپله وموها د دین د مسایلو نه او د دې د فضایلو نه او د قرآن مجید د برکاتو نه باخبره یې او د دې د علماو الحمدلله هغه تاسو ته موقع باندې د قرآن مجید فضایل بیانوي. زه نه تقریر کولی شم او نه د تقریر هغه چل راځي، بلکې تاسو سره هسې دکه شان یو څو خبرې کوم. الله دې زمونږ او ستاسو په دین باندې پوهه د دین او د دین باندې عمل نصیب کړي. دا مجلس دی الله جل شانه خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي. ټول ضرورت چې دی نو هغه د عمل دی او مقصد زمونږ چې دی نو هغه عمل صالح دی. مونږ الله جل شانه خپل عبادت لپاره پیدا کړو. عبادت چې کېږي هغې کې الله تعالی مونږ ته د معرفت ماده راکړه چې ما وپېژنئ او چې مونږ الله وپېژنو د الله رب العزت عبادت به بیا مونږ له خوند راکوي، ځکه چې عابد د خپل معبود هغه لوی شان وپېژني بیا به دته په عبادت کې لذت او حلاوت راځي. د دې زمانه کې یو بزرګ تېر شوی دی، حضرت مولانا شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی. هغه به فرمایل چې زه کله سجده لګوم دغه وخت کې بیا زه محسوسوم چې ما ته الله تعالی د خپلې مینې هغه اظهار را سره کوي، نو بیا زما د سجدې نه زړه نه کېږي. نو دا لذت چې محسوس شي بیا خبرو ته ضرورت نه وي، بلکې دا زمونږ او ستاسو د دې ترغیب دپاره دا علما بیانونه کوي چې زمونږ دین سره مینه پیدا شي. مینه نه پیدا کېږي چې بنده د هغې نه پوره خبر شي، صفات بنده ته معلوم شي، بیا د هغې نه بنده خبر شي نو بیا ورسره ډېره مینه کوي. او زما په خبره پوهېږئ. نو زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه به فرمایل مولانا ابرار الله صاحب دي، حافظ صاحب دي، مفتي صاحب دي، دی ټولو هغوی سره ډېر وخت تېر شوی دی. هغوی به اکثر بیان کوي چې د الله دې زمونږ دا دعا به یې کوله چې الله دې زمونږ دې کشرانو له د دین او خپله مینه ورکړي. نو چې مینه راشي نو بیا به د نورو خبرو ضرورت نه وي، بیا به ورته د دې ضرورت نه وي چې دا کوو که نه کوو. وی چې مینه راشي نو بیا هېڅ ته ضرورت نشته. نو چې مینه راشي نو مونږ بیا هغې ځای ته په خپله ځان رسوو. اوس خو مونږ ته تبلیغي حضرات مینت کوي چې راشئ، د خانقاه شریف سالکین مونږ ته وایي مونږ سره ذکر له ورشئ. دغه شان علما وایي مدرسې ته راشئ پروګرام دی. دغه ځکه وایي چې مونږ ته هغه مینه نه ده حاصله شوې، یعنې چې مونږ ته د دې هغه لذت او حلاوت محسوس شي مونږ ورپسې بیا ځو. او چې څوک کوم کار کې بوخت شي او هغې سره مینه پیدا شي هغې بیا هر څه پسې ځي. زمونږ باچا صاحب و هغه به عجیبه خبره کوله، هغه به وی دا چرسیان چې وي چرسیان نو دی لومبیا چې چا باندې په چرس وي راړئ که نه نو یو څو وخته پې خپله لږه خرچه وکړي، نو دی ته بیا دا خرچه وباسي، ځکه هغه بیا اما کمانه وي چرس را پیدا کوي او یې راړي یې، نو دی په یو څو ورځې محنت وکړي. نو یې مونږ ولې د چرسیانو نوم لاندې یو. نو بیا به هغې ته بیا د خرچو پیسې ورکوي، نو بیا به ورته د دې ضرورت نه وي، بیا به ورته د دې
په دی به مونږ محنت کوو، خیر دی لږه خرچه وپرې کوو که نه. نو دا نشه چې ده دا د هر څه نه اوچته نشه ده. دې نشه کې د الله د مینې په نشه کې ډېر خوند دی. دا چې چاته حاصله شوې ده نو هغه یې په خوند پوه دي، باقي خلک وایي یاره دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی، او هغه یې د خوند نه خبر دي، هغه د هغه لذت او د هغه حلاوت نه خبر دي. لکه چې څوک د شپې پاسي الله دې مونږ تاسو ټول له توفیق راکړي او الله ته ودرېږي، نو د هغې په خوند هغه خبر دي. نو چې هغه خوند هغه واخلي نو د هغې د هغه مشقت ذکر الله کوي چې ګران کار یې کړی دی. د دنیا کې بنده لږ په ځان تکلیف تېر کړي نو راحت به ومومي. په دنیا کې هم تاسو وګورئ د دنیاوي کارونو کې نو چې څومره خلک د دنیا محنت کوي نو هغې کې ځان کړی. لکه مسافر چې وي نو هغه په سفر ورشي دوبای کې یا بره علاقې ستاسو ملیشیا کې وي یا نورو ملکونو کې وي نو سختې تېرې کړي نو دلته خلک چې دی نو په هغې باندې هغه هم او خلک بیا چې دی نور ټبرې هغوی پې مزې کوي. نو دا حافظان او دا قرآن خوانه ماشومان دی باندې دا سختې نرمې رالې، دی په باد او باران کې هم دی مدرسې ته راغلي دي، دی په ګرمای سړځای دواړو کې مدرسې ته راغلي دي. په دی باندې مور او پلار دا پیرزونه وه چې دی قرآن یاد کړي او قرآن ووایي. اوس دی الله زره دی ټولو ته ښکلې زندګي ورکړي او دی لا بلوغ ته نه دي رسېدلي، الله دې بیا عمل صالح نصیب کړي او د ماشوموالي نه دې الله رب العزت سره زمونږ د ټولو کشرانو نیکان او صالحان کړي. نو چې دا حافظان وي نو دی محنت وکړو او مور او پلار ته به په قیامت کې تاج وسریږي. تاسو ته هغه حدیث علماو ویلی دی که نه؟ ویلی دی درته نو چې تاج ورته په سریږي خو دې ویلی دی، ما ته په در علماو دا ویلی دی چې تاج ورته په سریږي نو هغه تاج چې د هغې رڼا د نور د رڼا نه سیوا ده، خو په هغه وخت کې چې هغه نور راکوز شي کورونو ته نو دغه رڼا به د دې تاجونو نه د مور او پلار د تاجونو نه ښیي. بیا به دی چې دی ځان سره هغه څوک جنت ته بوځي چې هغه د جهنم فیصله پې شوي نو هغه به هم ځان سره بوځي. نو دا د دنیا په اصولو کې چې څوک بهر ورشي نو ټبردار ورسره ډوډۍ او معاش او ژوند ښکلی تېروي او ډوډۍ خوري. نو دې حافظ دلته دا نه کړو، دی به زمونږ هلته انشاءالله په کار راځي. دا حافظان به زمونږ هلته کې په کار راځي، د دې حافظانو په سر به مونږ هلته کې مزې کوو. مور او پلار ته به تاج په سریږي، الله به دومره لحاظ کوي، الله به دومره لحاظ کوي چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به مور او پلار ته په سریږي. د ده به خپل ډېر اوچت مقام وي چې مور او پلار ته دا مقام حاصل شو، الله علم دی چې هغه د ده کوم مقام دی هغه به د ټولو خلکو نه څومره اوچت وي. نو دا به د ده د هغه محنت صله وي. او زمونږ ستاسو دپاره دی الله دا حافظان شفیعان وګرځوي. زمونږ ډېره لویه خوشحالي ده، یو شفیع اعظم مو د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک دی صلی الله علیه وسلم. د مبارک شفاعت به د ټول امت په حق کې هم وي، د ټولو مخلوقاتو په حق کې به وي، ټولو انسانانو په حق کې به وي. یول شفاعت به دا وي چې الله تعالی حساب کتاب شروع، هغه به ډېر عجیب منظر وي. حضرات انبیاء علیهم الصلاة والسلام به نفسی نفسی وی،
خلق بنفسي نفسي وي طول انبیاء علیهم السلام با دا اللہ رب العزت دا حق وردی دا جلال پا یرکی دا اللہ دا مخی دا تلونا عذر پیش گئی چکل ازما استاو دا طول جہان دا رحمت للعالمین محبوب رسول اللہ مبارک وی صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اغو مبارک خواطب خلق راشی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا طول انبیاء با عذر پیش گئی چی منگا نشد لے وجہ دادا چی دا اللہ دا جلال سنن بل شان لے اخیرہ کی چی محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لخلق راشی نبی علیہ السلام محبوب با سر پر سجدہ کی محبوب با پر سجدہ بانے پروت ہوئی آو طول خلق با پہ انتظار ہوئی چی دست دی رب الجلال با اعلان فرمائی خپل محبوب تبا اللہ رب العزت مخاطب شی وہ فرمائی نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت ارفع رأسک یا محمد سر دی پورتا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پورتا کا سمرلوے شان رحیمانہ کریمانہ دے او بیا وہ فرمائی اللہ رب العزت سل غواړه چې څه غواړې تا ته به درکولی شي او ته چې نن د چا شفاعت کې د هغه په حق کې به ستا شفاعت قبلیږي او منظور به وي اللہ رب العزت تبا نبی علیہ السلام عرضو کی چی اللہ او پا فرمائی چی اللہ دیدی خلق و حساب کتاب شروع نو حساب کتاب بشروع شی دا طولنا اول امت با دا نبی علیہ السلام جنت تدیوائی سبحان اللہ مگا سورا خوش قسمت یو منگا سمر زیاد سعادت من یو مومن مسلمان او امتی دا نبی علیہ السلام لچائی دا الفاظ نری ویل پکار چی زبت قسمت ہے زمون دا قسمت دیر دی چی دا محبوب رسول اللہ مبارک امت کے اللہ پیدا کرے پدی قسمت او پدی تقسیم باندی زمون گا قابلیت شتے نمو لیاقت شتے نمو دعاگانی کرنی دی انا پدی که زمون سخپل خصوصیت شتے اللہ جل شانہو پا منگا دے پیردوانا اکلا چی بغیر دا منگا دے قابلیت و لیاقت نے اللہ رب العزت منگا و تاسو دا محبوب پا امت کے پیدا کو نبی علیہ السلام فرمائی دا جنت دروازہ با اول زکل آؤں چابیان دا جنت با اول ما سروی زبدم زما امت بدی اللہ اکبر بیا ودا حافظان کاریان دی بشفاعت کئی علماء با شفاعت کی حافظان با شفاعت کی لا الہ الا اللہ دا نبی علیہ السلام دا امت دیر خصوصیت دے یو روایت کی مکتلی دی کتابون دا روایت راغست دے چی حافظان با امو شفاعت کی اگا معشومان چی معشومان رشی دا مور افلار دا پارا با حقی موها شفاعت کی احمو فرمائی گاونڈی با دا گاونڈی دا پارا دیو طالب علم دا پارا با دا خصوصیت بھی دا ہو چی آغا با دا آغا چا شفاعت کئی چی پا دنیا کے پا دمانی پا طالبائی کی چا ڈوڑائی چاہی او بسکولی دی خرولی دی پہ دا وظیفہ دا کنا دا وظیفہ رونو دا پخوان یو طریقہ روانا و ما اوریدلی دی چی دا زمون دا پختانو یو بزرگو آخون درویزه سے دا اغا دا طریقه رای جکڑی وچی بس دا طالبانو یو معشوم دیزی
او خلک به ولې د کور د پخ کړي نه څه پخ کړی ورکوي. هغه یو مو خراب کړه بل هم خراب کړه خو بعد دغه یو څو خبرې کوم بیا بس کوم. ممندو ته څوک تللی و یو مولوي صاحب نو هغه به کله تقریر کې هخوا شو کله به دې خوا شو خوږېدو دې مارې خوږېدو. د ممندو یو بابا ورته پاڅېد وی استاده وي هغه مولا له ډېر څه ورکوي که نه نو وی مولا صاحب او استاده وی خوږېږه ما مولا نیسو نه وي ګورې که ته په دې تمه لګیا چې دی به ما مولا ونیسي نه دې نیسو زه هم تاسو سره شته بالله مولا تاسو په مولانو پیرانو څه کوئ سړی ښه ماړی د سپیمو راغلي نور درکې ځای هم نشته ها زمونږ باچا صاحب به وي نور یې غوږو کې ګوتې ورکوم د نوي مولا خبرو ته ځکه غوږ نه کړم چې په هغه شته چې عمل ما وکړو د هغه شتو باندې ما کوم ځای عمل وکړو نو یې وایم چې نور یې وانه وم چې د دې تپوس رانه نه کېږي نو درته مسالې نه بیانوم خوږې خبرې درته کوم تاسو خوږو خبرو ته ښه غاړه ږدئ خو که لږ سختي کوي مولوي صاحب او وایي چې دا رشوت یې مه خورئ سود مه کوئ او دا روانې مه کوئ دا ګاډې واډې مه کوئ تاسو به وایي چې دا ورته سیچو صاحب ویلي نو تاسو دغه وخت کې چې دی نو بیا تاسو وایي یاره مولوي صاحب یو مولوي صاحب راته وایي ما به د سود خبره کوله چې دا سود داسې هره جمعه کې نو یو اخر کې راته یو حاجي صاحب وایي چې زمونږ نه دا خبره اړه یو که نه ما څنګه نه پکې کس معلوم کړو یا هغه خپله راغی چې یاره باسې که که نه بله مسله هم شته که نه ته یو مونږ پسې شوی الله دې دا ملک د سود د لعنت نه د رشوت د لعنت نه او د آیسو د لعنت نه او د نشو تماشو د لعنت نه دې الله رب العزت دا ملک پاک کړي. نو دا ټول به شفاعت کې ما دا خبره کوله که تاسو نه مې تپوس کړو چې ما څه ویل تاسو ته نه وو یاد هغه مې طالبان ته وویل چې چا وویل ما چې ما څه سوال وکړ نو ما یې دوله 500 روپۍ انعام ما یې دوله څه پیسې ورکوم هسې ګوره ورته نه وو یاد د دې لپاره یو وویل زما جیبې هغه که خامخا متاثره کړو بیا مې ورله پیسې ورکړې شفاعت به دا ټول کوي الله نو هغه طالب علم چې هغه په طلب د علم کې وي هغه به هم کوي ما یو روایت کتلی دی علماو ته معلوم دی طالب علم روان وي د قیامت ورځ به وي دا خو مس مخلوق دی دی به هلته هم د طالبای په هغه نشه کې وي روان به وي یو سور کې به روان وي نو دې کې به څه خلک داسې ناست چې هغوی به لا هېڅ نشي وي فیصله نو هغې کې به یو کس وکړو چې دا خو د پلانکي جومات هغه استاد دی مولانا صاحب دې سره به چې سبقونه وي هلک خو دی خو زمونږ جومات کې پاتې شوی لږ اواز وله ورکوي نو اواز به ورکوي انا هغه به ورته وایي کاکا څوک یې نو وایي چې د پلانکي جومات هغه پلانکی هغه ومې پېژندې څه چل دی مونږ خو دلته کې به دکه شان ناست یو وایي زه راځم د الله دربار ته ورځم دی به روان شي وایي بچي الله دې پلانکي دې په لاره تېرېدم او دی به ما له جومات کې خدمت کولو او دی مونږ له ډوډۍ چای او دا وظیفې راوړي وی الله به وایي چې ته یې ساتلی خوشحاله نو دا یې زما لپاره خوشحاله ساتلی زه به ستا په وجه مې دی جنت ته داخل کړل او ته چې پرې خوشحالېږې نو زه به هغه شان کوم او که دا خو وړې خبرې نه دي دا زه ترغیب نه در کوم چې مدرسې سره امداد کوئ کوي نه کوي دا مدرسې به ډېرېږي کمیږي به نه او دا به په هر صورت کې انشاءالله چې وي نو دا به مړې وي او چې تا او ما یې په کور کې خورو زما ستا نه وړاندې وي الله د خپل دین خادم له ورکوي دا خو وړې خبرې دي ډوډۍ شوه جامه شوه جوړه شوه هغه خو وړې خبرې دا خو الله زما ستا له کور نه چې ثواب لیک قبول کړي دا ډېره لویه خبره ده نو شفاعت به کېږي به هغوی به هم شفاعت کوي دا روایت مې درته وی چې یو شفاعت به د سوي د محبوب د دې امت د خصوصیت ته وګورئ او د نبي علیه السلام لوی شان ته وګورئ
یو شفاعت به د هغه غر وي کوم غر سره چې نبي علیه السلام د نورو غرونو په نسبت باندې ډېره مینه کړې ده. ووایئ سبحان الله. هغه چې دی نو د احد غر دی. د احد غر دی. دا اوس ما د احد غر چې دی نو دی په مدینه منوره کې دی، مسجد نبوي شریف سره 100 کیلومتره کې دی او 10 کیلومتره دی په خپله باندې غټ دی او لوی دی او ډېر لوی غر دی. محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي الاحد جبل، احد یو غر دی، داسې غر دی یحبنا ونحبه، دی مونږ سره مینه کوي مونږ د سره مینه کوو. نو یو روایت کې راځي چې کوم شي کې الله تعالی د محبت حس اچولی او هغه نبي علیه السلام سره مینه کړې وي هغه هم صحابي دی. نو د دې وجې د احد غر چې دی دا صحابي دی، یعنې د نبي علیه السلام د صحبتونو نه دی فیضیاب شوی دی. نو کتابونو لیکلي دي چې ډېر څیزونه به جنت ته ځي. اوحد صالح علیه السلام دا قسمه هغه ګډ دی ابراهیم علیه السلام. نور به ډېر څیزونه داسې وي چې هغه به ځي او هغه به جنت ته وړی شي. نبی علیه السلام محبوب صلی الله علیه وسلم ما چې کومې خبرې کوم پوهېږئ پې او دنګېږئ خو نه که نه ښه. نو نبي علیه السلام محبوب هغه واقعه تاسو ته معلومه ده چې کجورې یو وچه تنه وه، نبي علیه السلام هغې سره ډډه وهله او خطبه به یې لوسته. یوه زنانه راغله وی چې زما غلام دی او هغه ترکاڼ دی، تاسو له به یو کرسی غوندې جوړه کړي منبر، نو که تاسو چېرې غواړئ نو په هغې باندې به تاسو ناست یئ، د خلکو ته به خطبه او بیان کوئ. محبوب وفرمایل ښه، خو داسې به کې هغه منبر به درته زه وایم چې څنګه یې جوړوئ. نو هغه ترکاڼ ته یې طریقه وښوله، وی چې د یو پوړی به یې ښکته جوړه کړي، بله به یې ورپسې جوړه کړي، بله به پورته جوړه کړي، لکه اوس چې څنګه منبرې په جوماتونو کې پرتې وي. خو زه د سیمټو دې منبر باندې نه یم خوشحاله. دا ښه شی ځکه چې نبي علیه السلام د لرګي په منبر باندې ناسته کړې ده، نو د دې د وجې که چېرې کېد او بیا تاسو یې خو بلکل د سیمټو جوړ نه کوئ، ځکه دلته خو لرګي نشته کولې او ښه غټ جوړوئ، ځکه مونږ مولان اکثر غټ یو. ښه نو که غټ یو نری مولای نو خیر ده، خو لکه چې اوس وړوکی غوندې منبر یو غټ مولای بیا به څه کوي. محبوب طریقه وښوله، هکه طریقې سره منبر جوړ کړی شو. محبوب هغه تنه د کجورې پرېښوده، راغی په منبر شریف باندې کېناستو، تشریف فرما شو، جلوه افروز شو. په دغه وخت کې صحابه وایي مونږ ټولو واورېده چې د تنې د کجورې نه داسې قسمه راغستنې نه داسې اواز د جړا راته لکه ماشوم چې په چغو چغو باندې چړ. حسن بصري رحمت الله علیه چې به دا حدیث ذکر کو په چغو چغو به یې چې د نبي علیه السلام په فراق کې د هغې معمولي جدایۍ سره د کجورې وچه تنه او ستن هغه په جړا کېږي. مؤمنه د محبوب په محبت کې د سترګو نه اوښکې لاړړي. محبوب راکوز شو، نبي علیه السلام راکوز شو، هغه تنه یې غېږ کې هغه تنې نه بیا داسې اواز راتلو د جړا لکه د ماشوم چې کله کله شي او څوک یې رضا کوي چې بس جاړه ما او دی بیا زیرګي وایي، تاسو ورته زیرګي وایي که نه؟ دی بیا زیرګي وایي، اواز د ده نه برای نه خېږي. دقه شان د کجورې د تنې نه د محبوب په تسلی سره زیرګي راتلل. روایتو کې راځي دغه تنې د کجورې او د ستنې ته محبوب وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې څه دې خوښه ده، که غواړې نو دوه خبرو کې یو خوښه که، یو دا چې که وایې نو دلته به یې او کجورې به شروع کړې، الله به درکې کجورې پیدا کوي او حاجیان او معتمرین او زما زیارت کوونکي به راځي او تا نه به کجورې خوري، تر قیامته پورې به ته کجورې کوې. او که دې دغه نه خوښه بیا داسې کښې نو په جنت کې به زما سره کجورې وي، زما په کجور باندې زه نه یم خوشحاله
زمانه د خیر سوکم کجوري نخوري زدي تر قیامت پورې شنه نه یم خو چې په جنت کې تا سره یم زما دا خوښه ده. دغه احد د غر پورې مې وی نو غر چې دی د احد دې سره محبوب ډېره مینه کړې ده نو دا ټول شیزونه به دي اوښه به هم ځي ټول به ځي نو د احد غر به هم ځي جنت ته به داخلېږي د احد غر به جنت دروازه باندې وردن نه شي خو چې دی کله وردن نه کېږي مؤمنان به ولاړ وي نو مؤمنان به وایي دی خو جنت ته ځي دا خو د احد غر دی وایي راځئ چې دې ته خېږو د احد غر ته به وخېږي روایاتو کې راځي څومره خلک چې د احد په غر باندې ناست دي د احد غر به جنت ته داخل شي دا ټول خلک ورسره داخل شي. د دې حافظانو قاریانو مرتبه لویه ده د علماو لوی شان دی الله دې د علماو طلباو مدارسو سره زموږ ستاسو تعلق پیدا کړي او الله دې زموږ دین سره تعلق پیدا کړي او الله دې دا ټول مجلس او محفل د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي او الله دې زموږ ستاسو ټول حوایج هغه پوره کړي. مولانا صاحب دې محنت کوي الله دې د دې مسائل جمیله ټول قبول کړي او دوی دې الله رب العزت همیشه د دین د سربلندۍ او د دین د خدمت لپاره هم دقه شان د جذبې نه ډکې سینې لري. الله دې دې مجلس تر اخره پورې خپل رحمتونه په دې مجلس او په موږ او تاسو نازل کړي. دغه څو خبرو باندې زه اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمه الله.